How are you? I think you are well by the grace of Almighty. Welcome to my channel. আজকে লেসনটা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স 9.3.4 তুমি যদি আগের লেসনগুলো না দেখে থাকো তাইলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করে প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে আসতে পারো। শুরু করছি। Read the following three texts. Now, work in groups and identify the features, characteristics of three types of writing. Next, write them in the following table. One is done for you. বাংলায় বলা হলো নিচে তিনটি টেক্সট পড়ো। এখন দলে তিন ধরনের লেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। নিচের সারিতে তা লিখো। একটি উত্তর তোমাদের জন্য করে দেওয়া হলো। টেক্সট এ কি বলবো আমরা দেখি। Adrisa wanted to read something over the weekend. Adrisa সপ্তাহ শেষে কিছু পড়তে চেয়েছিল। She decided to borrow a book from the Harry Potter series. সে হ্যারি পটার সিরিজের থেকে একটি বই ধার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। She went inside the school library. সে স্কুল লাইব্রেরির মধ্যে গেল। She asked the librarian if she could borrow a copy. সে লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করল যে সে এক কপি ধার নিতে পারবে কিনা। The librarian told her that there was only one copy and it was on loan. Librarian তাকে বলল যে এর শুধু একটি কপি আছে এবং তা ধার দেওয়া। She was disappointed. সে হতাশ হল। The librarian asked if she would like to borrow a graphic novel instead. গ্রন্থাগারে তাকে জিজ্ঞেস করিল এর পরিবর্তে সে গ্রাফিক উপন্যাস ধার নিতে চায় কিনা। There was a copy of Just One Wish by Shelley Rippon. Shelley Rippin book. সেখানে Shelley Rippin-এর Just One Wish এর একটি কপি ছিল। Adrisa had never read a graphic novel before. Adrisa পূর্বে কখনো গ্রাফিক উপন্যাস পড়েন। She asked the librarian what the book was about. সে লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করল বইটি কি সম্পর্কে। The librarian said that it was about understanding cultural differences. বইটি গ্রন্থাগারিক বললেন এটা সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনুধাবন সম্পর্কে। Adrisa was interested and requested to borrow the book. Adrisa আগ্রহী হলো এবং বইটি ধার নিতে অনুরোধ করল। এখানে আমরা আদ্রিসা এবং লাইব্রেরিয়ানের ছবি দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা টেক্সট বিটা দেখি। এখানে কি বললো, in the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and plain to the mountain. ওই বছরের গ্রীষ্মের শেষ দিকে আমরা গ্রামের একটি বাড়িতে থাকতাম যেটি নদীর ওপারে সমতল ভূমি ছাড়িয়ে পাহাড়ের কাছাকাছি ছিল। In the bed of the river there were pebbles and boulders dry and white in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels. নদীর তলদেশে রোদে শুকানো সাদা নুনি পাথর ছিল এবং চ্যানেল মূলত ছিল পরিষ্কার ও দ্রুত প্রবাহমান নীল রঙের পানি। Troops joined by the house and down the road, and the dust they raised
powdered the limbs of the trees. বাড়ির পাশ দিয়ে ও নিচে রাস্তা দিয়ে যাওয়া সৈন্যরা যে ধুলা ওড়াতো তার গাছের পাতায় পাউডার হয়ে জমা থাকতো। The trunks of the trees too were dusty and the leaves fell already that year. গাছের গুঁড়িও ধুলিময় ছিল এবং ওই বছর তাড়াতাড়ি পাতা ঝরে পড়ছিল। আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যেটা লোকে গল্পটা লেখা হয়েছে। এরপরে আমরা টেক্সট সিটা পড়বো, turning to possible solutions. It will be helpful to see a joint initiative between the authorities and mobile phone producers to raise public awareness of this risk. সম্ভাব্য সমাধানের দিকে যেতে এই ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে কর্তৃপক্ষ এবং মোবাইল ফোন উৎপাদকদের মধ্যে যৌথ পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া কার্যকরী হবে। Such a program would take many forms, ranging from advertising to dedicated classes in the schools and colleges, and could be aimed at both the problem of accidents and the unsociable nature of excessive device usage, which would make it very cost effective. এ ধরনের একটি প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে স্কুল ও কলেজ নিবেদিত ক্লাস অনেক ধরনের রূপ দিতে পারে। আর দুর্ঘটনার সমস্যা ও যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহারের অসামাজিক প্রকৃতি উভয়েরই লক্ষ্য হতে পারে, যা এটিকে খুব সাশ্রয়ী করে তুলবে। A further solution may be to install warning mechanisms on these devices which detect while traffic or obstacles are nearby, so that the user does not walk blindly into danger. আর একটি সমাধান হতে পারে এসব যন্ত্রে সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু করা, যা নিকটস্থ ট্রাফিক বা বাধা বিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করবে, যাতে ব্যবহারকারী অন্ধভাবে বিপদের মধ্যে না হাঁটে। Such systems already exist in cars to alert drivers to impending trouble or the need to change direction. এ ধরনের পদ্ধতি চালকদের আসন্ন বিপদ বা দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে সতর্ক করতে গাড়িগুলোতে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। Overall, the dangers in this situation are both physical and social. সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতিতে শারীরিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই বিপদ। Potential remedies may involve better education and also enhanced danger detection along the lines already used successfully in motor vehicles. সম্ভাব্য প্রতিকার হতে পারে অধিকতর উত্তম শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং ইতিমধ্যে মোটরযানে সফলভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতির সাথে বর্ধিত বিপদ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা। এই ছিল টেক্সট 3। আমরা এই ছবিটা দেখি, এই যে মোবাইল ফোন দিয়ে কথা বলতে বলতে ওদিকে না থাকে মানুষ অনেক বিপদে পড়ে যায়, সেটা বোঝানো হয়েছে গল্পটার মধ্যে। এখন একটা টেবিল দেওয়া আছে, টেবিলটা তোমাদের ফিল আপ করতে হবে, কিন্তু তার আগে তোমরা দলে বিভক্ত হয়ে গল্প 3টে আলোচনা করে নিবা, তারপরে এই গ্যাপটা ফিল আপ করবা। এখানে টেবিলে
দুইটা কলাম আছে। প্রথম কলামের হেডটা কি আছে দেখি, টাইপস অফ রাইটিং, লেখার ধরন। এখানে হলো ফিচার, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বৈশিষ্ট্যগুলো, কোন ধরনের লেখায় কোন কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, যেটা টেক্সট এসে আছে, বর্ণনামূলক লেখা, এর মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে। একটা বৈশিষ্ট্য এখানে দেওয়া আছে, describes a place or person or a situation, একটা স্থান বা ব্যক্তি বা অবস্থার বর্ণনা বলে। এরপরে তোমাদের আলোচনার ফল থেকে যেটা আসবে সেটা তোমরা লিখবা। এভাবে লিখতে পারো, মেক্স আ ভিজুয়াল ইমেজ ফর দ্য রিডার্স, পাঠকদের জন্য দৃশ্যমান ছবি তৈরি করছে বা করে। আর একটা দিতে পারো, ইমেজ অফ লাইব্রেরি বুকস অ্যান্ড librarian are visualized when while reading. যখন এই টেক্সটটা আমরা পড়ি তখন কিন্তু আমাদের মনে একটা গ্রন্থাগার বই এবং একজন গ্রন্থাগারিকের ছবি মনের মধ্যে দৃশ্যমান হয়। এরপরে আমরা দেখি ন্যারেটিভ রাইটিং। টেক্সট বিতে আছে আখ্যানমূলক লেখা। এখানে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে, একটা বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে, লুকস লাইক আ স্টোরি, একটি গল্পের মতো দেখান। আরও কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, দ্য স্টোরি ইজ পার্সোনাল, গল্পটা ব্যক্তিগত। আর একটা বৈশিষ্ট্য কি দেওয়া যায়, ইট ক্রিয়েটস আ ভিভিড ইমেজ সাচ অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ওয়েটলি মুভিং, এটা স্পষ্ট চিত্র তৈরি করে, যেমন স্পষ্ট দ্রুত গমন। এরপরে আসতেছে আমাদের এক্সপোজিটরি রাইটিং, ব্যাখ্যামূলক লেখা, যেটা টেক্সট শীতে ছিল। এর বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন, একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের দেওয়া আছে, এক্সপ্রেস অর এক্সপ্লেস আ টপিক, একটা ঘটনাকে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করে। আর আলোচনার মাধ্যমে যেটা তোমাদের মাধ্যমে তুলে আনবা, বাকি দুইটা এখান থেকে দিবা। এরকম দিতে পারো, ডিসক্রাইব দ্য ফ্যাক্টস উইথ ক্লারিটি অ্যান্ড ফোকাস, ঘটনাগুলোকে স্পষ্টতা ও একাগ্রতার সাথে ব্যাখ্যা করুন। আর একটা দিতে পারো, গিভস অনলি রিলেভেন্ট ইনফরমেশন, শুধু প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করে। এভাবে তোমরা লিখতে পারো। আর যেটা আমি বাদ রেখেছি সেটা হলো তোমাদের দলের আলোচনাটা, সেটা প্রত্যেকটা গল্প আলোচনা করে নিয়ে এই তথ্যগুলো তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। আজকের লেসনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। অবশ্যই তোমরা পরবর্তী লেসন দেখবা। See you next.